خان کی بہنوں کو ان کے پارٹی رہنماؤں کو اڈیالہ جیل کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے۔ میسج یہ ہے کہ جی عمران خان کو باہر نکالنا ہے، یہ طے کر لیا گیا ہے کہ عمران خان کو باہر نکالنا ہے۔ اب وہ جو اندر ہے وہ خود باہر نکلنا چاہے گا تو نکالیں گے نا۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان کی بہنوں کی ملاقات نہیں ہو رہی تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ حقائق بتا دیتی ہیں، اور ہم حقائق نہیں بتائیں گے تاکہ عمران خان کو بات چیت پر لائیں۔ جب آپ کسی کو قائل نہ کریں تو کنفیوز کر دیں۔ یہی کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ کہ وہ ان کے چال میں نہیں آ رہا۔ اب یہ فرسٹریٹڈ ہو گئے، یہ میٹنگز میں جگ اور گلاس توڑ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے کسی طرح بات چیت پر لاؤ، ٹیبل ٹاک کے لیے لاؤ، اس کی شرطیں بظاہر ہم اس کی شرطیں مانیں گے، اسے باہر نکالیں گے، اس کے بعد اسے کنٹروورشل کریں گے۔ ناظرین، اس وقت سوشل میڈیا پر آرمی چیف صاحب کی تقریر زیر بحث ہے، کرٹیسزم ہو رہا ہے، ان کے مشیروں کے اوپر لان تان کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک نئی بحث کیوں چھڑوائی گئی، جبکہ دوسری جانب عمران خان کی بہنوں کو ان کے پارٹی رہنماؤں کو اڈیالہ جیل کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے۔ میسج یہ ہے کہ جی عمران خان کو باہر نکالنا ہے، یہ طے کر لیا گیا ہے کہ عمران خان کو باہر نکالنا ہے۔ اب وہ جو اندر ہے وہ خود باہر نکلنا چاہے گا تو نکالیں گے نا۔ اس سے پہلے بشرا بی بی کو جب گرفتار کیا گیا تو انہوں نے کہا جی مجھے اڈیالہ جیل لے جائیں، جہاں میرا شوہر کہتا ہے میں بھی وہیں کہہ دوں گی۔ عمران خان جیل میں ہے، وہ شکایت نہیں کر رہا کھانے کی، وہ شکایت نہیں کر رہا رہائش کی، وہ شکایت نہیں کر رہا اے سی ہیٹر کی، وہ شکایت نہیں کر رہا پانی منرل واٹر یا پھر سادہ پلایا جائے، وہ کسی چیز کی شکایت نہیں کر رہا۔ ہاں، پارٹی کے لوگ جب ملاقاتیں نہیں ہوتی تو اپنے کنسرنز شو کرتے ہیں، مگر اس وقت عمران خان بالکل ہی کمفرٹ زون میں ہے۔ وہ کتابیں پڑھ رہا ہے، وہ وہاں پر ایکسرسائز کر رہا ہے، وہ اپنے ایک ماحول میں جیل میں عادت اس نے ڈال لی، اس ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کر لیا۔ جبکہ اس طرف علیمہ خان نے ملاقات کرنی تھی، باہر کے وہ تمام حقائق جو کہ عمران خان کو بتانے تھے ان سے روکا جا رہا ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ سینسرڈ گفتگو عمران خان صاحب تک پہنچائی جائے، سینسرڈ گفتگو وہاں سے باہر لائی جائے۔ پارٹی کے کچھ لوگوں کے ساتھ جب بات چیت کی گئی تو یہ چیز سامنے آئی کہ پارٹی میں بھی یہ فیصلہ ہوا ہے، بھائی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے یہ طے کیا ہے کہ علیمہ خان کی ملاقات نہ ہو، اور لاجک یہ دی گئی ہے کہ علیمہ خان جا کر عمران خان صاحب کو حقائق بتا دیتی ہیں، خان صاحب پھر بات چیت کے لیے رضامند نہیں ہوتے، ہم نے خان صاحب کو باہر لانا ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے، تو اس لیے ہم خان صاحب کی بہتری کے لیے خان صاحب کے سامنے پورے حقائق نہیں رکھیں گے۔ یہ بات واضح ہے، آپ کسی بھی سورس سے چیک کروا لیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان کی بہنوں کی ملاقات نہیں ہو رہی تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ حقائق بتا دیتی ہیں، اور ہم حقائق نہیں بتائیں گے تاکہ عمران خان کو بات چیت پر لائیں۔ جبکہ دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے عمران خان کو اپنی شرطوں پہ منانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر پارٹی میں ملاقات بھی کھیلا جا رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو پرسنل گرجز تھے وہ بھی نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور صرف یہاں پر جو ٹارگٹ ہو رہا ہے وہ عمران خان کا نظریہ ہو رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں وہ بڑے کمفرٹیبل ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان کے نظریے پر، عمران خان کے بیانیے پر کسی صورت کمپرومائز نہیں کریں گے۔ عمران خان خود کہتا ہے جی میرا اور میری اہلیہ کا جیل میں رہنا یا نہ رہنا اسے بھول جائیں آپ، یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم اسے عدالتوں میں دیکھیں گے، عدالتوں میں ڈیل کریں گے، ماورائے عدالت ہم ڈیل نہیں کریں گے۔ جیل میں کالے ڈالے گئے، جیل میں ان کے اپنے لوگ گئے، جیل میں ان کے قریبی لوگ گئے، جیل میں پیغامات بھجوائے گئے، انہیں ریلیف دینے کی کوشش کی گئی، انہیں ٹیبل ٹاک پر لانے کی کوشش کی گئی کہ کسی طرح عمران خان سامنے آ جائے، بات چیت کرے، اور بات چیت کرنے کے بعد ہم اسے باہر نکالیں۔ مگر یہاں پر ایک باریک واردات ہے، وہ ذہن میں رکھیے گا۔ باریک واردات یہ ہے کہ جی آپ نے نوٹ کیا ہوگا، کہا جاتا ہے کہ جب آپ انہیں قائل نہیں کر سکتے تو آپ انہیں کنفیوز کر دیں، جب آپ کسی کو قائل نہ کریں تو کنفیوز کر دیں۔ یہی کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ، انہیں قائل تو نہیں کیا جا رہا، قائل کر نہیں پا رہے۔ جو لوگ غائب کیے جاتے ہیں، عمران ریاض ہوں یا پھر حسان نیازی ہوں، یہ دو لوگ جنہیں میں میرے بہت کلوز جا کر ایک تحقیق کی گئی، عمران ریاض صاحب سے تو خود میں نے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ جی مجھے قرآن پاک دیا گیا تھا، میں بڑا خوش تھا، میں قرآن پڑھتا تھا، تفسیر پڑھتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا۔ حسان نیازی کی والدہ بھی کہتی ہیں جی حسان نیازی اب مذہب کی باتیں کرتا ہے، اللہ رسول کی باتیں کرتا ہے، وہ دنیا سے آگے نکل گیا ہے۔ جب آپ ایک جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں صحیح اور غلط کے فرق کے اوپر، تو آپ کو غلط پر کوئی نہیں قائل کر سکتا، مگر صحیح سے آگے جو بہتر سے بہترین ہوتا ہے اس کی طرف آپ کو پش کیا جا سکتا ہے۔
तो स्ट्रैटेजी यही है कि जी इन्हें बेहतर से बेहतरीन की तरफ मूव कर दिया जाए, सियासत से हट जाए, मजहब की तरफ चले जाएं। ये बिल्कुल वही स्ट्रैटेजी है जो दुनिया मुसलमानों के साथ खेल रही है कि इन्हें तबलीग के लिए जो मुसलमान जाते हैं पूरी दुनिया में इन्हें वीजे दे दें, क्योंकि इन्होंने तबलीग करनी है और वापस आ जाना है, और इन्होंने कोई झूठ फ्रॉड तो करना नहीं, इन्होंने कोई सियासत तो खेलनी नहीं, जबकि आपके डिप्लोमेट्स को अमेरिका की एयरपोर्ट से वापस भिजवा दिया जाता है। तो यही कुछ मिक्सचर सा एक बनाया गया है कि ये मजहब की तरफ लग जाए, मौलवी हो जाए, नमाजें पढ़ लें, बहुत अच्छी चीज़ है। मजहब इंसान की रूह है, मुसलमानों की तो रूह है, उसकी तरफ लगना चाहिए। मगर आपको जब किसी मंसूबे के तहत मजहब की तरफ लगाया जाता है और आपको सियासत से दूर किया जाता है तो एक अलग ही माहौल होता है। बहरहाल इस वक्त इमरान खान के लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, और वो इस तरह कि इमरान खान को किसी तरह बाहर लाएं, बाहर लाकर इमरान खान का जो बयानिया था दिखाने की ये कोशिश की जाए कि वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो गया है, कहीं ना कहीं इमरान खान ने बातचीत करके अपनी शर्तों से पीछे हट गए। याद रखिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सपोर्टर है वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो कहता है कि जिसका जो काम है वो करे, जिसकी जो ड्यूटी है वो करे, वो अपने अख्तियार से तजावज़ ना करे। और वो कहते हैं जी इमरान खान की सूरत में हमें वो लीडर मिला है जिसकी ना तो पाकिस्तान के बाहर कोई प्रॉपर्टी है, ना पाकिस्तान के अंदर उसके कोई पर्सनल इंटरेस्ट हैं, ना उसकी कोई बड़ी तगड़ी ज़मीन और जायदाद हैं, ना उसके एसेट्स हैं, उसके ऊपर करप्शन का डायरेक्टली एक केस भी नहीं है। आपने जो भी केसेस बनाए हैं, जितने भी केसेस में उसे उलझाने की कोशिश की, वो इनडायरेक्टली हैं, तो वो तो बड़े क्लियर हैं। अब मनसूबा ये बनाया गया है कि खान को बाहर निकालें, मुतराज़ा करें, अवाम के सामने छोड़ें और फिर अवाम का इंटरेस्ट कम हो। मगर इमरान खान, अब जाहिर सी बात है 24, 25, 27 साल की एक स्ट्रगल, उसके बाद जेल, उसके बाद क्राइसिस, उसके बाद गोलियां, उसके बाद अपने अपनों के चेहरे उससे नकाब आया होते देखे, बहुत कुछ देखने के बाद अब इमरान खान फाइनली इस स्टेज पर पहुंच चुका है कि वो इनके चाल में नहीं आ रहा। अब ये फ्रस्ट्रेटेड हो गए, ये मीटिंग्स में जग और ग्लास तोड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इसे किसी तरह बातचीत पर लाओ, टेबल टॉक के लिए लाओ, इसकी शर्तें बज़ाहिर हम इसकी शर्तें मानेंगे, इसे बाहर निकालेंगे, उसके बाद इसे कंट्रोवर्शियल करेंगे। इमरान रियाज को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की गई, उसके बाद समी इब्राहिम को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की गई। हर वो जर्नलिस्ट जितने भी इस वक्त ऑफर कर दिए गए हैं, आपने 24-25 जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने सबको कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की गई। फिर ये कहा गया डॉलर कमाते हैं, भाई कौन सा जुर्म है डॉलर कमाना, रोटी ना खाएं, तो ये भी चल रहा है। अब पॉइंट बड़ा सिंपल है, इमरान खान को बाहर लाने की कोशिश की जा रही है, इंफॉर्मेशन सेंसर करके पहुंचाई जा रही है ताकि वो उसका माइंडसेट बनाया जाए। बेनू को गिरफ्तार कर लिया गया है ताकि यार ये ना किसी तरह से मिले, और उसके बाद बाहर जो इंफॉर्मेशन दी भी जा रही है वो भी बड़ी कंट्रोवर्शियल है, उस पर किसी को एतमाद नहीं। और अब देखना ये है कि ये जो मैच है, ये जो मैच इमरान खान जीत रहा है, इस मैच में जो दूसरी टीम है जो हार रही है वो रंबी उठाकर पिच उखाड़ेगी, ग्राउंड उखाड़ेगा, या फिर अपना बैट लेकर भाग जाएंगे, विकेटें लेकर भाग जाएंगे, या फिर क्राउड को अंदर से आंख मारेंगे कि आ जाओ ग्राउंड में, आ जाओ, मैच ना खेलने दो। कुछ ना कुछ तो करेंगे, क्योंकि ये मैच इस वक्त इमरान खान की तरफ एक तरफा होता जा रहा है। अवाम उससे बदजन हो नहीं रही, असाबी तौर पर वो टूट नहीं रहा, कोई पर्सनल उसकी चीज़ आपके पास हाथ आ नहीं रही। बीवी उसकी एक थी, उसे आपने जितना कंट्रोवर्शियल, जितना नीच जा सकते थे आप गए, इसके बाद आपके पास कोई पॉइंट नहीं बचता। अब ये तय कर लिया गया है नाजरीन, ये तय कर लिया गया है कि इमरान खान को बाहर लाना है, कंट्रोवर्शियल करना है, अवाम में मकबूलियत खत्म करनी है, जो कि इस वक्त तक ये मंसूबा भी जो टेबल पर बैठकर बनाया गया था नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जब से रजीम चेंज हुई, मिस कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि ये फ्रस्ट्रेटेड हो गए, और इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि आपसी मीटिंगों में एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। अब देखना यह है कि अगला मूव कौन खेलता है। जो ये खेल है, ये शतरंज की जो बाजी है, ये दिलचस्प होती जा रही है। इमरान खान मजबूत होता जा रहा है, उसके मुखालफिन कमज़ोर होते जा रहे हैं, और अब जीत किसकी होगी? क्या शतरंज का टेबल ही उल्टा कर दिया जाएगा, या फिर खेल के कोई असूल ज़ाब्ते रखे जाएंगे और इन्हें देखा जाएगा, तमाशाइयों को दिखाया जाएगा? बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हैं, लोग क्राइसिस में मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। बहुत से साफियों के अकाउंट्स बैन कर दिए गए हैं, उनके अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं, जहाँ जहाँ उनकी ट्रांजैक्शन हुई थी वो अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं, उनके आईडी कार्ड, पासपोर्ट सब कुछ बंद कर दिया गया है। और सोचा ये जा रहा है कि इस हबसज़दा माहौल में हम अपनी बात मनवाने पर कादर हो जाएंगे, इन लोगों को मना लेंगे। मगर ऐसा होता है या नहीं होता, ये बड़ा दिलचस्प है।
اپنا ڈھیر زیادہ خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد.